అండ్ అసలు పోస్టర్స్ చూస్తే మీకు అర్థమవుతుంది ఆవిడ ఏ రేంజ్ పర్ఫార్మర్ అని చెప్పి. అఫ్కోర్స్ జనరలీ కొంచెం ఎక్కువ కాలం నుంచి చేస్తూ ఉంటే మిమ్మల్ని మేము చిన్నప్పటి నుంచి చూస్తున్నాం అంటున్నారు, కానీ ఆవిడ చిన్నప్పటి నుంచి మనం చూస్తున్నాం అనమాట గ్రేట్ పర్ఫార్మర్గా. సో అవికా గౌర్ విల్ స్పీక్ నా. Hello everyone. I am in Hyderabad after a very long time. After marriage. Ah, yes. But this one is very special. First of all, I want to acknowledge that you all are here. And thank you for this support. This support means a lot because you help us reach out to our audience and give that first show that importance where people step in. So thank you for that. Thank you all the guests, sir. Thank you so much for your lovely words. All of you present here on the stage has given their heart and soul to this film, and I know it because I saw a lot going on in personal lives as well. Our director, who seems to be all happy, all energetic here and nervous and cute, there was a lot going on in his life. Unfortunately, one by one, his parents passed away through the journey of this film. And to see your parents be there on your biggest possible day in front of you means a lot. But his dream now, I am sure, and I told him this also, that wherever your parents are, the way you have worked towards this film, the way you have given your entire intention of making this film a success, wherever they are proud of you. And yeah, just to go through something personally and still being at it with your work and being a professional is not easy. So kudos to that. I have a very special corner for our DOP. During the shoot, he has been all fun, all games. It looks very easy that he's doing a setup, effortless, having fun, joking around. Yesterday, I happened to finally see the final product, the final film, the entire complete print. And my mind was blown with his work. What precision, what clarity in every framing. Amazing, amazing job by the DOP. I am so proud of you. And if at this age you are able to do this, I'm waiting for your next project now. I'm really waiting. He looks young, but No, but please. The next, I must mention our music director. He has given music for my earlier films as well, and all of those are very close to my heart. And I feel very proud that, again, yet another time, I'm a part of a film where he's also a part of. It makes me feel like these are our people and we are succeeding together. That is the feeling for him, and especially for Venugopalji. I think he has been there since Cinema Chupista Mama, #bro. And his eye for finding the right people or the right script is so strong, and his intuition for making that all happen with, that 100% passion. I trusted blindly. And every time he comes with a script to me that, meet this director, there is a script, I genuinely have that clarity that he has that sense. Maybe there is something happening. There is this positive intent that I go ahead for a meeting with. And thank you for that. Thank you. Everybody from costume to the editors, I think great job. Everybody has done a fabulous job in this film. And I don't want to mention or talk too much about Nandu because everybody has already done that. But honestly, I believe that this is his best performance till date. I feel that he has done everything in his power to make sure that this character is hated. And that is exactly what we want. When I was shooting, when I was doing some scenes where Nandu was not behaving normal, I hated him. For the first time in my career, I was uncomfortable on a set. I was absolutely wanting to get rid of the scene and just do something else in life because of the discomfort of this character that I was actually feeling. The script made me really hate the fact that somewhere someone is actually going through this. Unfortunate, but the reality. And it's high time that we make films where the reality check is given to the audience. As much as a lot of people would want to
avoid a film like this which will show them the mirror, it's high time you watch it. It's high time you learn something from it, because a lot of movies are made for entertainment. A lot of movies have messages and social messages. Biggest example, Chinari Peli Kudru. But here, with entertainment, with keeping you gripped, there is a message that is given. And that is not nice. And I want you to see that, face it. And as an actor, I think I've believed in a lot of my projects. I've been very confident. Some of them have worked, some of them have not. This one, there is a different level of belief and confidence, only because of the story and direction. So big congratulations to our director. He has nailed it. And I'm so proud that it doesn't look like it's his first film. It doesn't feel that way. Even on set, he was so clear with what he wanted. It made my job easy. It made my nuances as an actor very easy. So thank you. A big thank you for that. I believe that after 5 years, 6 years, when I will be looking back at this project, I will be the proudest. And I'm so happy to say that. Special thanks to you. Every project that you have been a part of when it comes to trailer launch, audio launch, it has always been special. You create this energy which is positive, lively, and you make everybody smile. Thank you for making our day. And again, going back to the idea of a film that should be successful, should be acknowledged. So 22nd of May is that day where we are hoping, praying, and we just wish that you guys watch it once, and then I'm sure you will be talking about it. So thank you so much. డెఫినెట్లీ అది 22nd జరగబోతుంది. అండ్ థ్యాంక్ యూ అవికాజీ, థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండ్ విష్ యూ ఆల్ సక్సెస్. థ్యాంక్ యూ. అండ్ నా ఐ రిక్వెస్ట్ అల్కా టు స్పీక్. Good afternoon, everyone. I will not take much time. I'll only just thank Pranav sir for taking me into this movie. That's it. Thank you. నాట్ టేకింగ్ అని మీరు చెప్పింది ఎక్కువ టైం తీసుకొని అని చెప్పిందే టైం పట్టింది, మిగతా చెప్పింది అసలు టైమే పట్టలేదు. అందరికీ నమస్కారం అండి. అగ్లీ స్టోరీ మూవీ నేమ్ అయితే అగ్లీ స్టోరీ, బట్ ఇట్స్ అ వండర్ఫుల్ మూవీ. యాక్చువల్గా డైరెక్టర్ దగ్గర నుంచి యాక్టర్స్ వరకు అందరూ ఆసమ్ పర్ఫార్మెన్స్. ఎవ్రీబడి టీమ్ ఎంత హార్డ్ వర్క్ చేశారంటే, ఫస్ట్ ఇలా చూసి ఏంటి అంటే అగ్లీ స్టోరీ అని పేరు పెట్టారు, ఎట్లా ఉంటుంది ఏంటి మన ట్రైలర్లో చూసినప్పుడు కూడా యూ ఫీల్ లైక్ అంత వైల్డ్ అలా ఇలా ఉంటుందని, బట్ ఎమోషన్స్ అన్నీ చాలా బాగా పండించారు. అండ్ నందు ఈజ్ ఆసమ్. యాక్చువల్గా అందులోనే నాకు తెలిసి నైట్లో కూడా ఒకవేళ లేచి అలా ఏమైనా అరుస్తూ ఉండేవాడు. ఐ థింక్ సో. అంటే హీ వాజ్ లైక్ అందులో నిజంగా ఈ క్యారెక్టర్ ఇలానే ఉంటుందా, తిని ఇలానే ఉంటారా అని మనం ఎమోషనల్ అయిపోతూ ఉంటాం అనమాట. అండ్ అవికా తను ఎప్పటి నుంచి కూడా మనం ఆ సెంటిమెంట్ అండ్ ఆల్ వి సా సార్, తను ఎలా ఉంటుందంటే అయ్యో పాపం అని ఎవ్రీ మినిట్ వీ ఫీల్ దట్, బట్ ఇట్ ఈస్ ఆసమ్. అండ్ డైరెక్టర్ అయితే స్వరూప్ హి డిడ్ సో గుడ్. తను చాలా ఇన్నసెంట్గా కనిపిస్తారు నాకు. యాక్చువల్గా మూవీ చూడకముందు ఇంత ఇన్నసెంట్ తినేంటి అగ్లీ స్టోరీ అని పేరు పెట్టి ఏం చేస్తున్నారు, ఎట్లా చేస్తున్నారు అనుకున్నాను. బట్ దేర్ ఈజ్ అ వైల్డ్ యాంగిల్ ఇన్ హిమ్. ఐ డోంట్ నో, అది ఇప్పుడు యాక్చువల్గా సినిమా చూసిన తర్వాత అర్థమైంది. అండ్ ఇక్కడ ఉన్న ప్రతి ఒక్కరు చాలా హార్డ్ వర్క్ చేశారండి. యాక్చువల్గా నేను ఈ మూవీలో యాక్ట్ చేయలేదు, బట్ ఐ డిడ్ డబ్బింగ్. అండ్ అందరూ యాక్చువల్లీ వీళ్ళందరూ నాకు ఫ్రెండ్స్. సో ఇట్ ఈస్ అ రియలీ గుడ్ ఫిల్మ్. అండ్ మీరు కంపల్సరీగా ఎక్కువగా ఎంజాయ్ చేసేది లైక్ ఇట్స్ ఎ ట్విస్ట్ ఏది అంటే అది క్లైమాక్స్. నాకు అన్నిటికంటే చాలా బాగా నచ్చింది క్లైమాక్స్. ప్రతి మినిట్ గూస్ బంప్స్ వస్తూ ఉంటాయి అనమాట సినిమా. ఐ ఫీల్ సో గుడ్. అండ్ ఆల్ ద బెస్ట్ టు ద టీమ్. అండ్ మన బెక్కం వేణుగోపాల్ గారు, హీ స్టూడ్ బ్యాక్ బోన్ అంతే మూవీకి. అండ్ ఆల్ ద టీమ్ ఎవ్రీబడి, వీళ్ళందరూ చాలా ఆ హార్డ్ వర్క్ అంతా మనకి మూవీలో కనిపిస్తుంటుంది అనమాట. ఇట్ ఈస్ రియలీ లైక్ ఫ్యామిలీ ఎంటర్టైనర్, నాట్ ఏదో యూత్ఫుల్ మూవీ అనే కాదు. యూత్ఫుల్ మూవీతో పాటు మనం పిల్లలతో కూడా చూసుకోవచ్చు అనమాట, అట్లా ఉంటుంది మూవీ. రియలీ అ వెరీ గుడ్ మూవీ. ఆల్ ది బెస్ట్ టీమ్. థ్యాంక్ యూ క్రాంతి గారు, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. కో ప్రొడ్యూసర్ దివ్యల శ్రీనివాస్ గారు మాట్లాడతారు. అందరికీ నమస్కారం అండి. ఈ లాస్ట్ 3-4 మంత్స్ నుంచి నందు కంటిన్యూగా కనపడుతున్నాడు ఇండస్ట్రీలోనే. ఎవ్రీ 3 మంత్స్కి ఒకసారి ఒక సినిమా రిలీజ్ అవుతుంది. సో ఇదే హవా నడిపించాలని కోరుకుంటున్నాను. అవికా గౌర్ మనకు తెలుసు, నేషనల్ స్టార్. ఈ సినిమాలో మంచి క్యారెక్టర్ చేసింది. బెక్కం వేణుగోపాల్ గారు చిన్న సినిమాలకి మెయిన్ పిల్లర్గా
తర్వాత అతనికి ఎవరు వచ్చి అడిగినా కానీ ఫుల్ సపోర్ట్ చేస్తారు. ప్రణవ్ స్వరూప్ చాలా సినిమా అంటే పిచ్చి ప్యాషన్. ఈ సినిమా తర్వాత పెద్ద డైరెక్టర్ అవుతారు. ఆల్ ది బెస్ట్. థ్యాంక్ యూ అండి, విష్ యూ గుడ్ లక్. అండ్ ఇప్పుడు పావన కాస్ట్యూమర్, సో తను మాట్లాడతారు, కాస్ట్యూమ్ డిజైనర్. Hello, everyone. Good evening. Good afternoon. Sorry. Thank you so much, sir, Pranav sir, and at everyone. In fact, producers gariki, mana actors ki, Nandu garu, Avika garu. Thank you so much for the support. And yes, Rohit, my husband, for supporting me. And థ్యాంక్ యూ సో మచ్. మూవీ గురించి చెప్పాలంటే సార్, ప్రణవ్ సార్ చాలా కష్టపడ్డారు ఈ స్టేజ్ ఇక్కడికి తీసుకురావడానికి. ఫైనల్లీ హీస్ ఆన్ వాట్ హీ వాంటెడ్ టు బీ. అండ్ ప్లీజ్ డూ వాచ్ అండ్ సపోర్ట్ ద టీమ్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. సో మరొక కాస్ట్యూమ్ డిజైనర్ సోనీ విల్ స్పీక్ నవ్. Actually, I'm so nervous. Firstly, I want to thank Beckham sir. ఎందుకంటే he introduced me into the industry, and Pranav sir, Swaroop sir, thank you so much because నేను చాలా ఇనీషియల్ స్టేజ్లో స్టార్ట్ చేశాను, ఈవెన్ దో he trusted me a lot, and thank you so much sir. And Ashwini sir also, thank you so much. And నందు గారి గురించి చెప్పాలి, he's really a very hard worker. నేను చూశాను, ఇంప్రెస్ చేయాలని చెప్పట్లేదు, సీరియస్గా నేను చూశాను. అండ్ అవికా గారు కూడా, షీ ఈజ్ వెరీ హార్డ్ వర్కర్ అండ్ బ్యూటిఫుల్, అండ్ షీ ఈజ్ సో డౌన్ టు ఎర్త్. అండ్ నాకు కొంచెం నర్వస్గా ఉంది. థ్యాంక్ యూ సాయి గారు ఫర్ కోఆర్డినేటింగ్ సో మచ్, అండ్ థ్యాంక్ యూ ఎవ్రీవన్. థ్యాంక్ యూ సోనీ. అండ్ నా అగ్లీ స్టోరీ సినిమాతో డైరెక్టర్ అన్న తన స్టోరీని మొదలుపెట్టిన ప్రణవ్ స్వరూప్ గారు విల్ స్పీక్. ఇక్కడికి వచ్చిన ప్రెస్ అండ్ మీడియా వీళ్ళందరికీ కూడా ఫస్ట్ నా నమస్కారాలు. అలాగే నా ఫ్రెండ్స్, నా టీం, వీళ్ళందరికీ కూడా థ్యాంక్స్. ఫస్ట్ ఈ కథ రాసుకున్న తర్వాత నేను నా ఫ్రెండ్ రాజనాకి చెప్పాను. అంటే చాలా చోట్ల చెప్తే ఎక్కడ వర్కౌట్ అవ్వలేదు. అంటే ఈ కథ కాదు, డైరెక్టర్ అవ్వాలని చెప్పి చాలాసార్లు కథలు పట్టుకుని తిరుగుతున్నా, ఎక్కడ వర్కౌట్ అవ్వట్లేదు. మా ఫ్రెండ్కి చెప్పాను ఈ కథ. చెప్తే సరే నేనున్నాను, నీ వెనకాతలు ఉంటాను అని చెప్పి ఆయన ముందుకు వచ్చాడు మా ఫ్రెండ్ రాజు. నాకు తర్వాత మెల్లిగా స్టార్ట్ అయింది సినిమా. అలాగా సారీ, ఫస్ట్ టైం కదా మాట్లాడుతున్నా, బాగా టెన్స్ బాగా. షూట్లో చేశాను కానీ బ్రో ఇలా మైక్ ఇలా స్టేజ్ మీద ఎప్పుడు చెప్పలేదు కదా, ఫస్ట్ టైం. ఈ కథ రాసుకున్న తర్వాత ఫస్ట్ టైం నేను ఫోన్ చేసి నందు గారికి చెప్పాను అనమాట. నందు గారికి చెప్పి కథ అప్పుడు పెట్టుకున్న దీనికి పేరు గాండు అని పెట్టాను అనమాట. యాక్చువల్గా దీనికి ఈ సినిమాకి పెట్టిన ఫస్ట్ పేరు గాండు అని పెట్టా. కానీ మనకి ఛాంబర్లో రిజిస్ట్రేషన్ చేయనన్నారు. ఆయన అదొక్కటే చెప్పొద్దని రిక్వెస్ట్ చేస్తే అదే ముందు చెప్పారు. మీరు చెప్పే విధానంలో ఫస్ట్ ఈ సినిమాకి టైటిల్ ఫస్ట్ అలా పెట్టుకున్నాను, నా తర్వాత ఫస్ట్ నందుకు కథ చెప్పాను, అప్పుడు గాండు అని పేరు పెట్టినట్టు నన్ను ఏదో మీరు తిడుతున్నట్టుంది. అంటే దీనికి అంత అగ్లీగా ఉండే పేరు ఉండాలి కదా అని చెప్పి ఫస్ట్ గాండు అని పెట్టాను. తర్వాత అది అక్కడ ఛాంబర్లో రిజిస్ట్రేషన్ చేయనన్నారు కాబట్టి ఇంకా అంత అగ్లీగా కనబడాలని చెప్పి అప్పుడు అగ్లీ స్టోరీ అని పెట్టాను అనమాట. ఈ కథ రాసుకున్న తర్వాత ఫస్ట్ నందు గారికి చెప్పి స్టోరీ చెప్తే ఆయన ఫస్ట్ నన్ను నమ్మలేదనుకుంటా కదా బ్రో, ఈడు ఎలా తీస్తాడు ఏంటో అని. నమ్మకపోతే సినిమా ఎలా చేస్తారండి, మరీ దారుణం అసలు. నేను ఖండిస్తున్నాను ఇది. ఇప్పుడే పెట్టుకున్నారు, కథ చెప్పిన తర్వాత ఫుల్ సపోర్ట్ చేసి సపోర్ట్ బ్రో. అంటే ఫస్ట్ ఇనీషియల్ గా కథ చెప్పిన వెంటనే బ్రో నాలో ఉన్నటువంటి కార్తిక్ ని బయటికి తీసుకురాడు బ్రో. ఈడేమో చాలాసార్లు అన్నారు, ఈడేమో నువ్వేంటి బ్రో, ఈ కథ ఏంటి బ్రో అని చెప్పి. అదే అంటే అసలు ఈ ట్రైలర్ చూసిన వాళ్ళకి ఈయన వేసే డ్రెస్సింగ్కి కళ్ళద్దాలకి సంబంధం లేదు. మీరు మా ఇంటర్ కాలేజ్లో జూనియర్ లెక్చరర్లా ఉన్నారు, మీరు అగ్లీ స్టోరీ తీస్తారని ఎలా అనుకుంటాం బ్రో. అంటే బయటకు ఒకలా ఉండి లోపలికి ఒకలా ఉంటారు కదా బ్రో అందరూ, అది ఆ లోపల యాంగిల్ చూపిద్దాం అని చెప్పి కదా. యా, నేను కూడా నమ్మలేదు కదండి. సో నెక్స్ట్ అవికా గారికి చెప్పాను అనమాట స్టోరీ. అంటే అవికా గారిని ఎందుకు తీసుకున్నానంటే అవికా గారు బాలికా వధు, చిన్నారి పెళ్లి కూతురు చేసి ప్రతి ఇంట్లోకి చాలా రూటెడ్గా వెళ్ళిపోయారనమాట ఆవిడ. ఈ కథలో హీరోయిన్ కొద్దిగా పెయిన్, సఫరింగ్ అది ఉంటుంది. సో అలాంటప్పుడు వేరే అమ్మాయిలు ఎవరైనా చేస్తే అది అందరూ ఓన్ చేసుకోలేరు. అదే అవికా చేసింది అంటే మన ఇంట్లో అమ్మాయి ఏదో ఫీల్ అవుతుంది, మన ఇంట్లో అమ్మాయికి ఏదో కష్టం వచ్చింది అని చెప్పి ఫీల్ అవుతారు.
సో అందుకని చెప్పి అవికా గారిని తీసుకున్నాను అనమాట. ఇంకా బ్రో ఈ కథ చెప్పింది తర్వాత నెక్స్ట్ బెక్కిం వేణుగోపాల్ గారికి చెప్పాను, అంటే హీరో గారికి వాళ్ళకి చెప్పకముందే చెప్పాను కదా సార్. అవునా? ఫస్ట్ స్పీచ్తోనే వైరల్ మీరు. అంటే టెన్షన్ వచ్చేస్తుంది బ్రో యాక్చువల్గా. అది మీరు టెన్షన్ పడుతున్నట్టు లేదు. ఓకే Exactly. మా కెమెరా అక్కడ వంగిపోతుంది చూడండి. ఓకే. సో గోపి గారికి చెప్పాను, ఆయనకి ఇంకా వేరే 2-3 స్టోరీస్ చెప్పాను. ఈ స్టోరీ యాక్చువల్గా వెబ్ సిరీస్ కానీ రాశాను అనమాట. ఇది వెబ్ సిరీస్కి ఇంకా వైల్డ్గా రాశాను బాగా. అంత వైల్డ్గా అయితే నిన్ను ఇండస్ట్రీ బ్యాన్ చేస్తుంది, నువ్వు ఇంట్లో కూర్చోవాల్సి వస్తుంది ఇంత వైల్డ్గా తీస్తే అని చెప్పారు ఆయన. అదే ఎంత వైల్డ్ గా రాశారో నేను అర్థం చేసుకోగలుగుతున్నాను మీరు మాట అన్నారంటే. ఓకే ఓకే స్వరూప్ గారు. అందుకని అదంతా అప్పుడు వెబ్ సిరీస్ నుంచి, అంటే నేనేంటంటే నేను ఇంట్లో మన కోవిడ్లో వెబ్ సిరీస్ చూస్తున్నప్పుడు అవి చాలా వైల్డ్గా అనిపించేవి. సో మన కథ కూడా వైల్డ్గా రాద్దాం అని చెప్పి అలా రాశాను అనమాట. మీరు నాకు చెప్పేస్తున్నారు, ఎక్కడ చెప్పాలి? మీకు చెప్పిన ఓ నాకు చెప్పిన ఒకటే. సో అప్పుడు వెబ్ సిరీస్ నుంచి దాన్ని ట్రిమ్ చేసుకుని కథలు మార్చి సినిమాగా మార్చాను అనమాట దాన్ని. దీనికి నాకు సపోర్ట్ ఇచ్చింది మా ఫ్రెండ్ రాజ్నాగ్, మా బ్రదర్ అశ్విన్, నా వైఫ్ శ్రావణి, బెక్కిం వేణుగోపాల్ గారు, అండ్ ఇంకా చాలామందిని మర్చిపోయి ఉంటాను డెఫినెట్గా. అండ్ నందు బ్రో, మీరు ఈ సినిమాకి ఏం చేశారో నాకు తెలుసు. అంటే సినిమా కథ చెప్పిన తర్వాత ఈయన రెమ్యూనరేషన్ ఎంత అని అడిగితే, బ్రో రెమ్యూనరేషన్ అదంతా కాదు, చేస్తాను, రెమ్యూనరేషన్ అదంతా మనం మాట్లాడదాం బ్రో, నాకు ఈ కథ చాలా నచ్చింది, నాకు ఈ కథ చేస్తానని చెప్పి ఆయన ఈ కథ ఒప్పుకున్నారనమాట. అలాగే అవిక గారు అంటే రేపు షూట్ ఉంటే ఈ రోజు నుంచే నాకు ఫాలోఅప్, రేపు నేను ఏ మేకప్, ఏ కాస్ట్యూమ్, ఏ ఎక్స్ప్రెషన్, ఏ సీను ఏంటి యాక్చువల్గా మనం ఫాలోఅప్ చేస్తాం. అలాంటిది అవిక గారే టైం టు టైం, నేనైనా లేట్గా రావచ్చు కానీ అవిక గారు ఎప్పుడు షూట్కి లేట్గా రాలేదు. అవిక గారు ఐ మీన్ నేను ఫస్ట్ సినిమాలోనే ఇలా నందు గారు అవిక అంటే ఇంత సపోర్ట్ చేసే వాళ్ళతో చేయడం అనేది నాకు చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతున్నాను నేను. మేబీ అందరికీ అలా దొరకపోవచ్చు, నాకు దొరికింది. ఇద్దరు చాలా మంచి ఆర్టిస్టులు దొరికారు నాకు. అండ్ సాయి కుమార్ దారా, సాయి తను చాలా వండర్ఫుల్ విజువల్స్ ఇచ్చాడు నాకు. నాకు ఎలా కావాలో నాకు చెప్తుంటే, నాకు వైల్డ్గా ఉండాలి, కలర్స్ ఎలా ఉండాలి అంటే ఇద్దరం చాలాసార్లు డిస్కస్ చేసుకున్నాం. అంత వద్దు సార్, ఎంత వద్దు సార్ అన్నాడు. ఓకే. నెక్స్ట్ శ్రవణ్ భరద్వాజ్ గారు ఎక్సలెంట్ మ్యూజిక్ ఇచ్చారు. చాలా ఐ మీన్ సినిమాకి మ్యూజిక్ కూడా చాలా పెద్ద సెట్ అనమాట ఇది. అలాగే నన్ను సపోర్ట్ చేస్తూ ఉన్న మా ఫ్రెండ్ దీవెల్ శ్రీనివాస్, మెహర్ భయ్య, అండ్ ఇక్కడికి వచ్చిన సాగర్ కే చంద్ర గారు, ఆయన మా ఫ్రెండ్ రాజ్నాక్ ఫ్రెండ్ అనమాట. ఆయన ట్రైలర్ చూసిన తర్వాత అప్పుడు ఇంప్రెస్ అయ్యి సరే నేను సపోర్ట్ చేస్తాను నీకు అని చెప్పి ఆయన వచ్చారు. థ్యాంక్ యూ. మీ పేరు స్వరూప్ కాదు విశ్వరూప్ అని పెట్టాలి, అది చూపించారు మీరు ఇప్పుడు మాకు. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. అండ్ నా ఇవాళ టైం ఇచ్చి సపోర్ట్ చేయడానికి ఇక్కడికి విచ్చేసిన సాగర్ గారిని మాట్లాడాల్సిందిగా కోరుకుంటున్నాము. అందరికీ నమస్కారం. వేదిక పోయిన పెద్దలకి, ప్రింట్ అండ్ ప్రెస్ అండ్ ప్రింట్ మీడియా, మీ అందరికీ నమస్కారం. సో ఇన్ ద ఆర్డర్ ఆఫ్ ప్రిఫరెన్స్ నేను చెప్పుకుంటూ వెళ్తాను. సో ఏ ఫిల్మ్కైనా ఫస్ట్ మనకి ఒక ప్రొడ్యూసర్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో ఈ ప్రాజెక్ట్ని సెటప్ చేయడానికి, ఈ ప్రాజెక్ట్ని లైన్లో పెట్టడానికి హెల్ప్ చేసిన బెక్కిం గోపి గారికి, ఆయన చాలామందికి ఇలాగే చేస్తూ ఉంటారు, అతనికి అందరి తరఫున థ్యాంక్స్. దెన్ రాజ్నాగ్ సతీష్, తన నా ఫ్రెండ్ యాక్చువల్లీ. రాజ్నాగ్ ప్లీజ్ కమ్ యూ. సో వీ మెట్ లాంగ్ బ్యాక్ అండ్ వీ గుడ్ ఫ్రెండ్స్. తను ఈ సినిమా చేస్తున్నాడంతే ఐ జస్ట్ వాంటెడ్ టు సపోర్ట్ హిమ్ ఇన్ విచ్ ఎవర్ వే ఐ కుడ్. అండ్ దువ్వెల శ్రీనివాస్ గారు, అండ్ మా ఇంకో ఫ్రెండ్ వాళ్ళ ఫాదర్, సిస్టర్ వాళ్ళ ఫాదర్ ఇక్కడే ఉన్నారు. సార్ హలో సార్. సో ఈ ప్రొడ్యూసర్స్కి బోల్డంత డబ్బు రావాలి, బోల్డంత మైలేజ్ రావాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను. కమింగ్ నెక్స్ట్ టు ద ఆర్టిస్ట్ ఏంటంటే, అవికా గారిని వీ హవ్ సీన్ హర్ చైల్డ్ ఆర్ట్స్ దగ్గర నుంచి చూస్తున్నాం. నథింగ్ న్యూ టు టెల్ యాక్చువల్లీ. కొత్తగా ఇప్పుడు ఈరోజు నేను షీజ్ అ గుడ్ పర్ఫార్మర్ అన్న, బాగా చేసిందన్న, రియలీ డజంట్ రియలీ మేక్ ఎనీ డిఫరెన్స్. బట్ కమింగ్ టు నందు విషయంలో బీన్ సీయింగ్ హిమ్ క్వైట్ సమ్ టైమ్ చూస్తా ఉన్నాం. అకేషనల్గా ఏంటంటే మనకు కెరియర్ చేంజింగ్ రోల్స్ అని వస్తూ ఉంటాయి. నాట్ ఇట్ డజంట్ హ్యాపెన్ ఎవ్రీ డే, ఇట్ డజంట్ హ్యాపెన్ విత్ ఎవ్రీ ఫిలిం.
లాంగ్ బ్యాక్ మాకు ఫిల్మ్ స్కూల్లో అప్పుడు ఒక అనెక్డోట్ చెప్పారు ఏంటంటే, డర్ అని ఒక సినిమా ప్లాన్ చేస్తున్నారు, డర్. సో సన్నీ డియోల్ వాజ్ ద హీరో. సో నరేషన్ అయిపోయిందంట. ఇట్ వాజ్ యశ్రాజ్ ఫిల్మ్స్ ఐ గెస్. డర్. సో నరేషన్ అయిందంట. ఆయన పెద్ద ఆయన డైరెక్టర్. సో సమ్ ఏడీ ఆర్ రైటర్ ఏంటంటే వాళ్ళు తనతోపాటు ఇంకొక మేనేజర్ కైండ్ కూడా వింటా ఉన్నారంట. ఆయన మొత్తం వినేసి కరెంగే ఫిలిం చేసేద్దాం మనం అని చెప్పాడంట. దెన్ అతను పాయింట్ అవుట్, పాజీ ये देखो दूसरा लौंडा भी है इसमें, वो नेगेटिव कैरेक्टर है, एक बार सोच लो అన్నాడంట. అంటే రే సైకో కా రోలే రే, గాలి ఉస్కో తాలి హమ్కో అన్నాడంట. దిస్ ఇస్ వాట్ సన్నీ డియోల్ సెడ్. అండ్ ద మూమెంట్ డర్ రిలీజ్డ్, ఫెనామినల్ షారుఖ్ ఖాన్. ఎట్లా అంటే ఇట్ వాజ్ నెవర్, నో బడీ ఎక్స్పెక్టెడ్. ఎందుకు ఇప్పుడు కథ హీరోయిన్ అనుకో, వెరీ గుడ్ హస్బెండ్. డర్ కథ ఏంటి రఫ్ గుడ్ హస్బెండ్, వైఫ్ వెనక ఎవడో చిచ్చోరా పడతా ఉంటాడు, అని కొట్టి చంపేస్తాడు. ఇంతే స్టోరీ. హూ ఇస్ ద హీరో ఇన్ ద ఫిల్మ్? సన్నీ డియోల్ ఆబ్వియస్లీ. బట్ వాట్ హ్యాపెండ్? షారుఖ్ ఖాన్, నేషనల్ అవార్డ్, ఫిల్మ్ఫేర్ అవార్డ్, అండ్ సో మచ్ మైలేజ్. హీ బికేమ్ వాట్ హీ ఈస్ బికాస్ ఆఫ్ దాట్ పర్టిక్యులర్ రోల్. సో ఈ కైండ్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్స్కి, ఈ కైండ్ ఆఫ్ కొంచెం సైకిక్ ట్రైట్స్ ఉన్న క్యారెక్టర్స్కి ప్రాపర్లీ డన్, హ్యూజ్ మైలేజ్ ఉంటుంది. అండ్ నందు, ఐ థింక్ దిస్ వుడ్ బి యువర్ డిఫైనింగ్ మూమెంట్. సో ఇంకా కమింగ్ టు మిగిలిన ఆర్టిస్ట్ అందరికీ ఆల్ ద వెరీ బెస్ట్. డిఓపి చాలా బాగా చేశారు. ఐవ్ సీన్ ద కలర్ కాంబినేషన్స్ కానీ, ద ఫ్రేమ్, ద వే కెమెరా వాజ్ మూవింగ్, విచ్ వాజ్ వెరీ వెల్ synchronized, choreographed. Sound design guys, new guys from Annapurna, please come here. The mixing, Uday and Chatur. Uday and Chatur, very good work. Even Nano Film School, my specialization also sound, but I became a director, so it life was good to see that. You guys also have plans, okay? Editor, music, andarki kuda all the best, congratulations. And finally coming to our department. So Swaroop, after so long, చాలా కష్టపడి అంటే అందరం పడతాం, బట్ లాట్ ఆఫ్ ప్యాషన్, ప్రిజర్వింగ్ ద ప్యాషన్ అంటాం కదా, టు కీప్ ఇట్ అలైవ్, టు కీప్ ద ఫైర్ బర్నింగ్ అంటారు కదా, దాంతో ఈ మేడ్ దిస్ ఫిలిం అగ్లీ స్టోరీ అలియాస్ గాండు. సో తనకి హ్యూజ్ సక్సెస్ రావాలని, హ్యూజ్ మైలేజ్ రావాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను. సారీ ఇఫ్ ఐ మిస్డ్ ఎనీబడి హియర్, ద కాస్ట్యూమ్స్, ఎవ్రీ వన్, ఆల్ ద వెరీ బెస్ట్. అండ్ మై ఫ్రెండ్ రాజ్నాథ్కి బోల్డ్ అంత డబ్బులు రావాలని, నెక్స్ట్ మా అందరితో మళ్ళీ సినిమాలు చేయాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను. థ్యాంక్ యూ. అండ్ ఫస్ట్ నేను డిఓపి గారికి ఇచ్చేద్దాం అనుకుంటున్నాను మైకు. శ్రీ సాయి కుమార్ గారు ఎక్కడున్నారు? రండి. ఓ, మీరు టీ షర్ట్ మీద షర్ట్ వేశారు, కెమెరా వెనకే ఎప్పుడు ఉంటాను, ఇప్పుడు నా ముందు ఇన్ని కెమెరాలు ఉన్నాయి, నన్ను మాత్రం హీరోగా గుర్తించరా మీరు అని. యా, రండి మీరు. అదా నాకు అర్థమైంది, ఆయన టీ షర్ట్ మీద షర్ట్ వేసినప్పుడే అర్థమైంది నాకు. వద్దు, మీరు అలా ఇప్పకూడదు, అలా మాట్లాడండి. ఓ, అది కూడా ఉందా ఆయన గారు? ఓ, ఓకే. ఇప్పుడు రండి, ఇది మీ ప్లేస్మెంట్, మాట్లాడండి, మీరు ఏం మాట్లాడాలనుకున్నా మాట్లాడండి. యా, థ్యాంక్ యూ ప్రింట్ అండ్ మీడియా అండ్ అందరూ వచ్చినందుకు థ్యాంక్ యూ సో మచ్. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నేను థ్యాంక్స్ చెప్పాల్సింది, ఇద్దరు పర్సన్స్ ఉన్నారు. వన్ ఈజ్ శ్రీకాంత్ అండ్ వన్ ఈజ్ ప్రణవ్ స్వరూప్ గారు. ఫస్ట్ ఎలా అంటే నన్ను ఫస్ట్ నమ్మింది ప్రణవ్ స్వరూప్ గారు. కావాలనే నాకు ఈడిఓపే కావాలి, ఇలానే కావాలి అని మేము కూర్చొని రిఫరెన్సెస్ వర్క్ కానీ అన్నీ చాలా పర్టికులర్గా ఈ ఫ్రేమ్ ఇలాగే ఉండాలి, ఈ కలర్ ఇలా యూజ్ చేద్దాం అండ్ నేను ఫస్ట్ చూసినప్పుడు ఏంటి అన్నీ డిఫరెంట్గా అడుగుతున్నాడు ఏంటా అనుకున్న తర్వాత కొన్ని రిఫరెన్సెస్ చూపించాక ఓకే దిస్ ఇస్ బెటర్. అంటే నేను నార్మల్గా చేసేదానికి డిఫరెంట్గా చేసేదానికి చిన్న డిఫరెన్స్ ఉంటుంది కదా, సో అది ఆయన దాంట్లో నాకు బాగా కనబడింది. థ్యాంక్ యూ సార్, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. తర్వాత బెక్కన్ సార్, ఆ రోజు మీ హ్యాండ్ నుంచి నేను ఆ చెక్ తీసుకున్నాక నేను చాలా చెక్కులు తీసుకున్నాను. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్. మీ హ్యాండ్ లక్కీ హ్యాండ్ అనేది మళ్ళీ ప్రూవ్ అయింది. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్. నెక్స్ట్ నందన్న ఏమని చెప్పాలంటే, నందన్న ఫస్ట్ నాకు బాగా ఇష్టం ముందు నుంచి కూడా, కానీ అన్న యాక్టింగ్ బాగా చేస్తారు, సూపర్ చేస్తారని, కానీ డెడికేషన్ ఏ లెవెల్లో ఉంటుందంటే ఆ మేకప్ అన్న నేను చూశాను లిటరలీ. మేకప్ వేసుకున్న తర్వాత ప్రతి సెకండ్ అంటే మార్నింగ్ నుంచి ఆల్మోస్ట్ ప్యాకప్ అయ్యే వరకు కూడా గ్లిజరిన్ మెయింటైన్ చేసి ఐస్ కింద అలా ఉంచి తర్వాత నేను చూశాను మీ పెయిన్ అనేది నేను బాగా ఎక్కువ చూశాను అన్న, సూపర్ అసలు. అండ్ అవికాజీ నాకు అంటే కొన్ని ఉంటాయి మనకు భయం వేస్తుంటుంది ఇలా అలా అలా అలానే, కానీ మేడం థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సపోర్టబుల్గా అండ్ యాక్టింగ్ అయితే చించేశారు. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. అండ్
ఇంకా అందరూ కాస్ట్యూమ్స్ కానీ అండ్ కో యాక్టర్స్ కానీ అండ్ మ్యూజిక్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ సూపర్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. థ్యాంక్ యూ అండి, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. ఇప్పుడు మనం మిథున్ సోమా గారికి ఇద్దాం, ఎడిటర్. మీరు కూడా ఏమైనా క్యామియో చేశారా? ఏం చేయలేదు. ఆయన క్యామియో ఎడిట్ చేస్తారా ఇంటి కొంప తీసి? ప్లీజ్ ఉందా? ఫస్ట్ 2 పీపుల్కి నేను చాలా థ్యాంక్ యూ చెప్పాలండి. ఎందుకంటే ఫస్ట్ నాకు ఆపర్చునిటీ ఇచ్చింది బెక్కమ్ సార్. రోటీ కపడా రొమాన్స్కి అసోసియేట్ ఎడిటర్గా చేశాను. దాని తర్వాత స్వరూప్ గారి దగ్గర చేరాను నేను. సో వాళ్ళిద్దరు, నేను ఇండస్ట్రీకి వచ్చాను కారణం అంటే వాళ్ళిద్దరే అండి. ఎందుకంటే టాలెంట్ అందరి దగ్గర ఉన్నా కానీ ఆపర్చునిటీ అనేది అందరికీ రాదు. సో ఐఎమ్ వెరీ థ్యాంక్ఫుల్ దట్ ఐ హ్యావ్ గాటన్ ద ఆపర్చునిటీ టు ఎడిట్ సచ్ ఫిల్మ్స్. అండ్ సినిమాలో నందు గారు యాక్టింగ్ చించేశారు, అందరికీ అది కనిపిస్తుంది. అవిక గారు కూడా యాక్టింగ్ చాలా బాగా చేశారండి. ఇది నా సెకండ్ ఫిలిం. ఐ డోంట్ నో హౌ టు టాక్ ఆర్ వాట్ టు టాక్ ఆన్ ద స్టేజ్, బట్ ఐ వుడ్ లైక్ టు టాక్ అబౌట్ ప్రణవ్ సార్. ఎందుకంటే డైరెక్టర్ అవ్వాలంటే ఫస్ట్ విజన్ ఉండాలండి, విజన్ అండ్ క్లారిటీ. అండ్ సార్కి ఎంత విజన్ అండ్ క్లారిటీ ఉందంటే, నేను ఎన్ని డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఎడిట్ చేసినా కానీ సార్కి ఏది కావాలో అది పర్టికులర్గా సార్ చూస్ చేసుకుంటారు. సో ఆ క్యూరేషన్ అనేది ఉంటుంది సో సార్ దగ్గర. సో తన విజన్ అండ్ క్లారిటీ తోటి ఈ మూవీ అయితే చాలా బాగా వచ్చింది. అండ్ హోప్ఫుల్లీ యువర్ ఆల్ సపోర్ట్ అండ్ బ్లెస్సింగ్స్ తోటి ఈ మూవీ బాగా హిట్ అవుతుందని కోరుకుంటున్నాను. డెఫినెట్గా అండి. అండ్ మీ ఇద్దరు కెమిస్ట్రీ కూడా మ్యాచ్ అవుతుంది, డిఓపి అండ్ ఎడిటర్ది సేమ్ డ్రెస్ కోడ్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్, విష్ యూ గుడ్ లక్. బాగా ప్లాన్ చేశారు. మైక్ నా ఐ రిక్వెస్ట్, నందు పేరు చాలా ఈజీగా గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు కదా, కానీ కాదు, తను చాలా 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 కష్టపడిండే ఆ నేమ్ గుర్తుపెట్టుకోవడానికి జనాలు. సో ఆ కష్టానికి ఫలితం వస్తుంది అనిపిస్తుంది. అండ్ సైక్ సిద్ధార్థ్తో ఆల్రెడీ వచ్చింది, అండ్ అగ్లీ స్టోరీతో ఇంకా వస్తుంది. సో సినిమా ఇండస్ట్రీలో హీరోగా ఈ స్టోరీ కూడా సూపర్ హిట్ అవ్వాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకున్నాను, మీ స్టోరీని. సో నందు ప్లీజ్. ఫస్ట్లీ మీడియా వారందరికీ థ్యాంక్ యూ సో మచ్. ఇక్కడికి వచ్చి మమ్మల్ని సపోర్ట్ చేయడానికి వచ్చినందుకు. పెద్ద సినిమా చిన్న సినిమా అనేటువంటి భేదాలు లేకుండా ప్రతి సినిమాని ప్రేక్షకుల వరకు తీసుకెళ్ళడానికి యూ ఆల్వేస్ బీన్ సపోర్టివ్. నా జర్నీలో కూడా లాస్ట్ 4-5 మంత్స్గా చూస్తున్నారు, నన్ను చాలా చాలా ముందుకు తీసుకెళ్తున్నారు. మీ అందరు బ్లెస్సింగ్స్ ఉంచుతున్నారు. థ్యాంక్ యూ. అండ్ ఆల్సో టు ది ఎంటైర్ చీఫ్ గెస్ట్ ఇక్కడ ఉన్నటువంటి వాళ్ళందరికీ థ్యాంక్ యూ. అండ్ సాగర్ అన్న థ్యాంక్ యూ అన్న, లవ్ యూ, థ్యాంక్ యూ. ఈ సినిమా నేను నా మైండ్లో ఉన్న మాటలు మీరు చెప్పారన్న. నేను కూడా ఒక యాంటగనిస్టే ప్రొటాగనిస్ట్గా సినిమా చేయటం అనేది తెలుగులో అయితే గత 20 సంవత్సరాల్లో అయితే ఒక కథ కూడా రాలేదు. సో అలాంటి కథ నాకు వచ్చినప్పుడు నాకున్నటువంటి ఇన్స్పిరేషన్ నిజంగా షారుఖ్ ఖాన్ గారు చేసినటువంటి ఢర్, బాజీగర్, అండ్ మలయాళంలో ఫహద్ ఫాజిల్ గారు చేసినటువంటి 22 ఫీమేల్ కొట్టాయం అని ఒక సినిమా చేశారు. అందులో కూడా ఈ ప్లేస్ సైకోపాత్ అండ్ ఒక నెగిటివ్ షేడ్, గ్రే షేడే ఉంటుంది. అంటే మన సినిమాలన్నింటిలో రాముడి క్యారెక్టర్లే చూస్తాం, రావణాసురుడి క్యారెక్టర్ మీద ఒక కథ ఉంటే ఎలా ఉంటుంది అని చెప్పాలనే ఒక చిన్న కిక్తో నేను ఈ సినిమా చేశాను. అండ్ యూ యాక్చువల్లీ స్పోక్ దట్, అండ్ థ్యాంక్ యూ ఫర్ బ్లెస్సింగ్ మీ, అండ్ థ్యాంక్స్ టు ఎవ్రీ వన్ దట్ ఈస్ హియర్. బేసిక్గా నేను ఈ సీజన్లో యూజువల్గా గత 8 సంవత్సరాలుగా చూస్తుంటే నేను ఐఎమ్ అ పార్ట్ ఆఫ్ స్పోర్ట్స్ ఐపీఎల్కి వెళ్ళి నేను హోస్టింగ్ చేస్తూ ఉంటాను. సో అగ్లీ స్టోరీ అని వెంటనే ట్రైలర్ కొంచెం ఇంటెన్స్గా ఉంటుంది, నాకు తెలిసి ప్రతి ఒక్కరి స్పీచ్లు కూడా అలా ఉంటాయని చెప్పి నేను సినిమా గురించి ఒకవేళ బికాజ్ ఐఎమ్ నాట్ బీయింగ్ అ పార్ట్ ఆఫ్ ఐపీఎల్ ఈ సీజన్ నేను చేయట్లేదు ఈ ప్రమోషన్స్ మిస్ అవుతున్నాం, కానీ ఇక్కడ చాలా హ్యాపీగా ఉంది చూసిన తర్వాత. యా, సో ఇక్కడ సినిమా ఉంది, నెక్స్ట్ సినిమా షూటింగ్స్ జరుగుతున్నాయి. సో కాబట్టి అక్కడ మిస్ అవుతున్నాను, బట్ ఆ ఫ్లేవర్ మిస్ అవ్వకూడదు అని చెప్పి ఈ సినిమా గురించి ఒకవేళ ఐపీఎల్ హోస్ట్గా నేను చెప్పాల్సి వస్తే చెప్పనా, సినిమా స్పోర్ట్స్ అటు ఇటు అయితే కనుక తప్పుగా అనుకోకండి. పోయిన సంవత్సరం ఐపీఎల్ చేసిన తర్వాత నుంచి మళ్ళీ ఈ మధ్య కాలంలో కొంచెం టచ్లో లేం కాబట్టి, బట్ సినిమా గురించి ఐపీఎల్ స్టైల్లో చెబితే ఎలా ఉంటుంది, బికాస్ ఐపీఎల్స్ గోయింగ్ ఆన్, ఐపీఎల్ ఫీవర్ ఇస్ ఆన్ కాబట్టి
తెలుగు ప్రేక్షకులందరికీ స్వాగతం, నమస్కారం, వందనం. వెల్కమ్ టు యట్ అనదర్ మ్యాచ్ డే. మే 22వ తారీఖున మ్యాచ్ డే ఫిక్స్ అయింది. అండ్ ఈ మ్యాచ్ డే రోజు ఆడడానికి ఒక కొత్త టీం మైదానంలోకి బరిలోకి దిగబోతోంది. అండ్ ఆ టీం పేరే అగ్లీ స్టోరీ. ఈ అగ్లీ స్టోరీ అనేటువంటి టీం ఖచ్చితంగా ప్రేక్షకులందరినీ, స్టేడియంలో ఉన్నటువంటి స్పెక్టేటర్స్ అందరినీ, ఐ మీన్ థియేటర్స్ లో ఉన్నటువంటి ఆడియన్స్ అందరినీ ఎంటర్టైన్ చేస్తుంది అనడంలో ఎటువంటి సందేహం లేదు. బికాజ్ అగ్లీ స్టోరీ అనేటువంటి టీంలో ఉన్నటువంటి ప్లేయర్స్ అటువంటి వాళ్ళు. టు బిగిన్ విత్ ఒక అగ్రెసివ్ బ్యాటింగ్ ఇంటెంట్ ఉన్నటువంటి ఒక హీరో, వెరీ వెరీ అగ్రెసివ్. ఫస్ట్ బాల్ నుంచే 6లు 4లు బౌండరీలు, బాల్ ఉప్పల్లో కొడితే తుప్పల్లో పడి తీరాల్సిందే. అలాంటి ఒక అగ్రెసివ్ ఇంటెంట్తో ఉన్నటువంటి హీరో ఎమోషన్స్. అండ్ నెక్స్ట్ హీరోయిన్ ఎంట్రీకి వస్తే విరాట్ కోహ్లీ కవర్ డ్రైవ్ లాంటి ఒక చక్కటి కవర్ డ్రైవ్తో ఎంట్రీ ఇస్తుంది. క్లాసిక్ కవర్ డ్రైవ్స్. కేఎల్ రాహుల్కి చెప్తూ ఉంటాం కదా, దట్ ఫార్మ్ ఇస్ టెంపరీ, క్లాస్ ఇస్ పర్మనెంట్ అని చెప్పి, అలాంటి పర్ఫార్మెన్స్తో క్లాస్ని పర్మనెంట్ చేసినటువంటి ఒక అవికా గౌర్ మన ముందుకు వచ్చింది. అండ్ ఆ తర్వాత విలన్ గురించి చెప్పాలంటే డెత్ ఓవర్ స్పెషలిస్ట్ బాస్. ప్రతి బాల్ యార్కర్ వేస్తాడు, ప్రతి బాల్ బీమర్ బౌన్సర్తో ఆపోజిషన్ ని హడలు పెట్టించడంలో ఎటువంటి సందేహం లేదు. మిడిల్ ఓవర్స్ కంటే ముందు ప్లే ఏంటది చూసారా, ప్లే ఆఫ్స్ తర్వాత వస్తుంది పవర్ ప్లే అనగా మొదటి 15 నిమిషాల్లోనే సినిమా స్టార్ట్ అయిన తర్వాత స్క్రీన్ ప్లే 200 స్ట్రైక్ రేట్తో వెళ్తూ ఉంటుంది. ఎక్కడా మిమ్మల్ని బోర్ కొట్టించదు. ఇంటెంట్ అదే అగ్రెసివ్గా ఉంటుంది. మొదటి 10 ఓవర్లు అయ్యేసరికల్లా మీకు సినిమాలో 120 ఫర్ నో లాస్ ఉన్నప్పుడు ఒక వైబ్ ఎలా ఉంటుందో, సన్ రైజర్స్ హైదరాబాద్ టీం ఆడుతున్నప్పుడు అలాంటి ఒక ఫీలింగ్ మీకు అగ్లీ స్టోరీ మొదటి హాఫ్లో కలిగిస్తుంది. ఫస్ట్ హాఫ్ అయ్యేసరికి నో లాస్. అండ్ మిడిల్ ఓవర్స్కి వచ్చిన తర్వాత అలాగే మైండ్ గేమ్స్ ఆడుతూ సినిమా సరదాగా ముందుకు వెళ్తుంటుంది. అప్పుడే ఒక స్పిన్నర్ ఎంట్రీ ఇస్తాడు, మిస్టరీ బౌలర్. ఎలాంటి స్పిన్ వేస్తాడో మనకు తెలియదు. గూగ్లీస్తో రావచ్చు, ఎలాంటి స్పిన్ అయినా వేయచ్చు, టర్న్స్ ఉంటాయి, గూగ్లీస్ వేయచ్చు, ఏమైనా అవ్వచ్చు. అండ్ ఆ తర్వాత డెత్ ఓవర్స్కి వస్తే ఒక ఐపీఎల్ ఫైనల్ మ్యాచ్ జరుగుతున్నప్పుడు 6 balls 20 runs టు విన్ ఏం జరుగుతుంది అనేటువంటి ఒక ఫీలింగ్ క్లైమాక్స్ మీకు ఉంటుంది. ఆ 6 balls 20 runs టు విన్ ఉన్నప్పుడు హీరో ఏం చేస్తాడు, హీరోయిన్ ఏం చేస్తుంది, అసలు కథలో ఏం జరుగుతుంది. అండ్ బూమ్, ప్రతి బాల్ 6 కొట్టుకుంటూ అగ్లీ స్టోరీ అండ్ టీం ఒక భారీ మార్జిన్తో మే 22న థియేటర్స్లో ఈ స్టేడియంలో ఖచ్చితంగా భారీ మార్జిన్తో గెలుస్తారనడంలో ఎటువంటి సందేహం లేదు. వి ప్రామిస్ యూ. సో మే 22 థియేటర్స్కి రండి, అగ్లీ స్టోరీ చూడండి, మమ్మల్ని అందరినీ బ్లెస్ చేయండి. నేను మీ నందు, మీ హోస్ట్ అండ్ యువర్ దోస్ట్, సైనింగ్ ఆఫ్. థ్యాంక్ యూ. ఇప్పుడు మరి ఇంకా పోస్ట్ మ్యాచ్ ప్రెజెంటేషన్లో నేను సక్సెస్ మీట్లో మళ్ళీ కలుసుకుంటాం మనం. సో థ్యాంక్ యూ నందు, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. వేరెవర్ లైక్ అది స్టేజ్ స్పోర్ట్స్దైనా అది సినిమాదైనా ఆఫ్ కోర్స్ క్రేజీగా ఉంటుంది. థ్యాంక్ యూ గీత. అండ్ దీని తర్వాత ఏదైనా క్యూఎండ్ ఎలా ఉందా? బికాజ్ డైరెక్టర్ గురించి అందరితో మాట్లాడాలి కదా, అందరి గురించి. కరెక్ట్, వి హావ్ ఎ క్యూఎండ్ సెషన్ అండి. లైక్ టు టాక్ అబౌట్ దెమ్. నుంచోబెట్టి గెస్ట్లను బాగోదు కాబట్టి. ఓకే, ఇది చాలా బాగుంది యాక్చువల్లీ. ఇట్స్ అ వెరీ డిఫరెంట్ ఎక్స్పీరియన్స్. వరుణ్ విల్ స్పీక్. లక్కీ వరుణ్. Hey everyone, I'm Lucky Varun. Firstly, thank you so much Pranav Swarup sir for giving me this opportunity. It was a wonderful experience working with the team. So yeah, do watch the movie on May 22nd. Thank you. హే, చాలా క్లారిటీ ఉంటుంది వాళ్ళ పిల్లలకి, అసలు మామూలుగా లేదు. నా ఐ రిక్వెస్ట్ బెక్కం వేణుగోపాల్ గారు, నాకు తెలిసి ఎంజీఆర్ గారు ఎన్టీఆర్ గారు ఫోటో ఎలా ఉంటుందో ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళందరి ఇళ్లలో మీ ఫోటో కూడా ఉంటుందేమో అనిపిస్తుంది. నాకు ఎప్పుడు ఇస్తున్నారు మీరు చెక్? ఇట్స్ ఆపర్చునిటీ. అందరికీ అవకాశం ఇవ్వడం అనేది ఆపర్చునిటీ, అది నేను నమ్ముతాను. ఆ ప్లేస్లో ఉన్నాం కాబట్టి వీలైనంత వరకు అందరికి సపోర్ట్ ఆపర్చునిటీ ఇవ్వడానికి ట్రై చేస్తాను. అది ఫస్ట్ నుంచి నాకు కొందరు ఆపర్చునిటీ ఇస్తేనే ఈ స్టేజ్కి వచ్చా కాబట్టి డెఫినెట్లీ అది చేయాలి. ఎదిగిన వాళ్ళు ప్రతి ఒక్కరూ అది చేయాలని నేను నమ్ముతా, అందరికి గుర్తు చేస్తుంటా. కొందరు చేస్తారు, కొందరు చేయరు. బట్ మీడియా మిత్రులందరికీ నమస్కారం. ఇక్కడికి వచ్చిన వాళ్ళందరికీ మనస్ఫూర్తిగా అగ్లీ స్టోరీ టీం తరపున అందరికీ వెల్కమ్. దిస్ సినిమా నాకు చాలా ఎమోషనల్. మీన్స్ స్వరూప్ ఈజ్ వెరీ క్లోజ్ టు మీ. అంటే చాలా 14 years నుంచి నాతో పాటు ట్రావెల్ అవుతున్నాడు. నాకు శిష్యుడు అనను, ఫ్రెండ్ అనలేదు కాబట్టి నాతో పాటు ట్రావెల్ అవుతున్నా. అంటే ఒక సినిమాలో ఒక డైరెక్టర్గా, రైటర్గా, ప్రొడ్యూసర్గా ఎన్నో చిన్నవి చేశాడు. తను చిన్న షార్ట్ ఫిలిమ్స్ చేశాడు. ఏదైనా కావాలని చాలా సంవత్సరాల నుంచి ప్రయత్నం చేస్తున్నాడు. చాలా సంవత్సరాలు ప్రయత్నం చేసి వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్ని సపోర్ట్ తీసుకొని వీళ్ళందరూ సపోర్ట్ చేస్తున్నారు సార్ అని ఒక 3 కథలు చెప్తే, ఆ కథలో ఈ కథ బాగుంటుంది, ఇది చేసుకో స్వరూప్. అప్పటి నుంచి నేను నా చేతనైన సపోర్ట్, కంఫర్టబుల్ సపోర్టే చేస్తున్నా, పెద్ద రిస్క్ సపోర్ట్ ఏం చేయలేదు. బట్ వాళ్ళ ప్రొడ్యూసర్స్ ఎవరైతే స్వరూప్కి, వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్, కో ప్రొడ్యూసర్స్ అందరూ చాలా మనస్ఫూర్తిగా ఈ సినిమా బాగా రావాలని ఎక్కడ కాంప్రమైజ్ అవ్వకుండా సపోర్ట్ చేస్తున్న సుభాషిణి గారికి, రాజ్నాథ్ గారికి, కొండా లక్ష్మణ్ గారికి,
అండ్ దివ్యల శ్రీనివాసరావు గారికి అందరికీ మనస్ఫూర్తిగా చాలా గ్రేట్. మీరందరూ ఒక డైరెక్టర్కి ఈ సపోర్ట్ చేసి ఒక డైరెక్టర్ ఇండస్ట్రీకి తీసుకొస్తున్నారు. వాళ్ళు అందించిన సపోర్ట్తో స్వరూప్ ఏ స్టోరీ అయితే ఎన్నుకున్నాడో దాన్ని, అంటే నేను చెప్పాను ఇంతకుముందు కూడా చాలా కథలు, అందరు కథలు చెప్తారు. కథ చెప్పిన తర్వాత డైరెక్షన్ దగ్గరికి వచ్చేసరికి చాలా తక్కువ అనుభవంతో వస్తున్నారు చాలామంది. కథ చెప్పి డైరెక్టర్ అంటున్నాం, కానీ డైరెక్షనల్ స్కిల్స్ వేరు. అది తెలియక ఆ పరిపూర్ణమైన ఆ కెమెరామెన్ వాళ్ళ సపోర్ట్ ఉంటే తప్ప అనుకున్న కథ స్టేజ్ మీదకి రావట్లేదు. బట్ స్వరూప్ డెఫినెట్లీ ఈజ్ అ డైరెక్టర్. తన కథ డైరెక్షన్ అన్నీ తెలుసుకొని, అన్ని స్కిల్స్ నేర్చుకొని, పర్ఫార్మెన్సెస్ ఎలా ఉండాలో తెలుసుకొని ఈ సినిమాని పరిపూర్ణంగా తెర మీదకి ఎక్కించాడు. కాబట్టి ఈజ్ ఎ కంప్లీట్ డైరెక్టర్. డెఫినెట్లీ ఈజ్ ఎ గుడ్ ఫ్యూచర్ ఉంది. ఆల్ ద వెరీ బెస్ట్ స్వరూప్ మనస్ఫూర్తిగా. అండ్ ఈ సినిమా స్టార్ట్ అయిన దగ్గర నుంచి ఇక మొదలుపెట్టిన తర్వాత నందుతో మాట్లాడడం జరిగింది. ఫస్ట్ నందు ఈ సినిమా చేసిన హెల్ప్ ఏ హీరో ఏ సినిమాకి చేయడు. ఏం చేశాడనే తర్వాత చెప్తాను సినిమా రిలీజ్ అయినాక. నేను మనస్ఫూర్తిగా చెప్తున్నా, నేను ఇండస్ట్రీలో ఉన్నంతకాలం ఇంతకుముందు ఆ రోజు నందు తీసుకున్న డిసిషన్, సపోర్టింగ్ డిసిషన్ దగ్గర ఈ రోజు వరకు ఎప్పుడు నందుకు ఫుల్ సపోర్ట్గా ఉంటా. డెఫినెట్లీ ఓ మంచి కథ బయటికి రావడం కోసం ఆ ప్రొడ్యూసర్స్కి, డైరెక్టర్కి నందు ఫుల్ పేజ్ సపోర్ట్ చేశాడు. సపోర్ట్తో పాటు పర్ఫార్మెన్స్ నందు పర్ఫార్మెన్స్కి కొత్తగా చెప్పక్కర్లేదు. లాస్ట్ 20 years నుంచి చూస్తూనే ఉన్నాం. దీంట్లో ఇంకో చూపిస్తాడు. చాలామంది కొత్త డైరెక్టర్స్కి, ఇంకో హీరో రేంజ్ పర్ఫార్మెన్స్ చేసి హీరో దొరికాడని ఈ సినిమా ద్వారా ప్రూవ్ అవుతుంది. చాలా మంచి కథలు వస్తాయి. డెఫినెట్లీ ఈ డిజర్వ్. అంతే, కొంచెం లేట్ అవుతుంది. సీజ్ ఎ స్టార్, బట్ ముందర తెలుస్తుంది. అలాగే అవిక గురించి నేను ఎక్కువగా అంటే ज़्यादा प्रे नहीं करना, आपके लिए ज़्यादा वो नहीं बोलना, బట్ గాడ్ బ్లెస్ యూ అంతే. ఆమెతో సినిమా చూపిస్తామా, సినిమా చేశాను. తర్వాత తన వల్ల ఒక పెద్ద సూపర్ హిట్ వచ్చింది నా కెరియర్లో. అలాగే #బ్రో సినిమా చాలా మెమరబుల్ మూవీ. గాడ్ బ్లెస్ యూ. అలాగే అవిక అండ్ వాళ్ళ ఫాదర్ ఈ సినిమాకి, ప్రొడ్యూసర్కి చాలా స్ట్రాంగ్ హెల్ప్ చేశారు. కాబట్టి సినిమా ఈరోజు ఇంత బాగా వచ్చింది. అలాగే కెమెరామెన్ సాయి, డెఫినెట్లీ ఫ్యూచర్లో అతను గుర్తుపెట్టుకోండి. డెఫినెట్లీ చాలా పెద్ద నా బ్యానర్ నుంచి ఎంతోమంది, కార్తీక్ని, సాయి శ్రీరామ్ ఎంతోమందిని ఇంట్రడ్యూస్ చేసి వచ్చాడు. అలాగే సాయి కూడా రేపు పొద్దున ఆ రేంజ్లో ఉండబోతున్నాడు. వాళ్ళు మంచి సినిమాలు చేస్తున్నాడు. తర్వాత ఎడిటర్, తను ఈజ్ వెరీ టాలెంటెడ్, సైలెంట్. డెఫినెట్లీ ఒక కొత్త టీం కావాలని ఎడిటర్ని కానీ, డిజైనర్ సోని వీళ్ళందరినీ నేను బాగుంటుందని చెప్పి నేను రోటి కపడ సినిమా నుంచి హెల్ప్ చూస్తున్నా. ఆ రోటి కపడప్పుడు వాళ్ళ టాలెంట్ చూసి ఇమ్లే స్వరూప్ వీళ్ళందరికీ అవకాశం ఇచ్చాడు. డెఫినెట్లీ ఈ సినిమా 22వ తారీఖున రిలీజ్ అవుతుంది. అందరికీ రీచ్ అవుతుంది. థియేటర్లో నేను నమ్ముతున్నది ఏంటంటే, థియేటర్లో, ఓటీటీలో అయినా, శాటిలైట్ ఎక్కడైనా సరే ఈ సినిమా మాత్రం అందరూ చూస్తారు, అందరికీ రీచ్ అవుతుంది. కానీ థియేటర్కి వచ్చి ఎక్కువ చూసి ఈ డైరెక్టర్ని, ఈ టీంని సపోర్ట్ చేయవలసిందిగా మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ ఆల్ ద వెరీ బెస్ట్ టీం అందరికీ. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. థ్యాంక్ యూ బెక్కం వేణుగోపాల్ గారు, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. ప్రొడ్యూసర్ గంజి రమేష్ గారు ఇప్పుడే వచ్చేసారు. అన్ని వేదిక రాసిన స్వాగతం పలుకుతున్నాము. అండ్ థ్యాంక్ యూ సాగర్ గారు, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. నాకు తెలిసి మీ స్పీచ్ గంజి రమేష్ గారిని వేదిక మీదకి మీరు రాగానే ఒక ఆల్ ద బెస్ట్ చెప్పాల్సిందిగా కోరుకుంటున్నాం సినిమాకి. రండి. ఇంకా అందుకనే నెక్స్ట్ లీడ్ యాక్టర్స్కి వెళ్ళిపోతున్నాం మేము. అందరికీ నమస్కారం. నా ఫ్రెండ్ స్వరూప్ డైరెక్షన్ చేసిన ఈ మూవీ అగ్లీ స్టోరీ మంచి హిట్ కావాలని, ప్రొడ్యూసర్కి మంచి డబ్బులు రావాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. థ్యాంక్ యూ అండి, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. అండ్ కొండా లక్ష్మణ్ గారిని వేదిక రాస్తుందిగా స్వాగతం పలుకుతున్నాము. ప్రొడ్యూసర్ కొండా లక్ష్మణ్ గారు ఇప్పుడే ఈ కార్యక్రమానికి విచ్చేయడం జరిగింది. వారిని వేదిక మీద రాస్తుందిగా అండ్ అలాగే మాట్లాడవలసిందిగా కూడా కోరుకుంటున్నాము. లక్ష్మణ్ గారు. ఈరోజు ఈ సమావేశానికి వచ్చినటువంటి మీడియా మిత్రులకి, అలాగే మా టీం ఏదైతే ఉందో ఈ స్టోరీకి సంబంధించినటువంటిది మేము ఫస్ట్ పర్ఫార్మెన్స్గా తీసుకోవడం జరిగింది. దీంట్లో ప్రేక్షకులు
మమ్మల్ని ఆదరించాలని ఈ ఫిల్మ్ని పూర్తి స్థాయిలో సక్సెస్ చేసి మా యూనిట్కి అందరికీ సహకరించగలని చెప్పి ఈ సభాముఖంగా తెలియజేయడం జరిగింది. జై హింద్. జై హింద్. థ్యాంక్ యూ కొండ లక్ష్మణ్ గారు. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ కమింగ్ అండ్ గ్రేసింగ్ ద ఈవెంట్ అండి. అండ్ సత్యనారాయణ గారిని మాట్లాడాల్సిందిగా కోరుకున్నాం. ఇవాళ సమయాన్ని ఇచ్చి ఇక్కడికి విచ్చేసినందుకు కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తూ సార్ ఇక్కడికి రండి సార్. టీం అందరికీ బెస్ట్ ఆఫ్ లక్ అండి. సార్ నేను అంత దూరం వెళ్ళినందుకన్నా నా మీద కొంచెం కనికరించి మీరు కొంచెం మాట్లాడాలేమో అనిపించింది సార్. సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్.